Okay friends, in previous lecture we are discussed about the components of or composition of blood consisting main two components. One is the plasma and another one is the formed elements. In previous lecture all characteristics about the plasma were completed. First one, this is a plasma which contributes about the 55% parts of the blood and remaining 45% parts of the blood which having the one of the components that is known as the formed elements. So these formed elements, in other words, that is called as the blood cell, and these are also known as the blood corpuscle, which is suspended inside the plasma and to form the fluid. That fluid is known as the blood. So formed elements is also known as the blood cell, consisting main three types of cell. First one is known as the RBCs, second one is known as the WBCs and third one is known as the platelets. In other words, ज्याला आपण म्हणतात erythrocytes, second one is known as the leukocytes and third one is known as the thrombocytes. मग आपण या ठिकाणी RBC ज्यावेळेस म्हटलं जाईल तर अकॉर्डिंग टू द RBCs ला दुसरं नाव काय द्यायचं, erythrocytes. सो फर्स्ट वन, फॉर्म्ड एलिमेंट्स मध्ये जी फर्स्ट इन्व्हॉल्व होणारी सेल आहे ज्या सेलला काय म्हटलं आपण, erythrocytes. सो erythrocytes इज ऑल्सो नोन एज, दुसरं नाव RBCs, which is also known as the red blood corpuscles, and these are suspended inside the plasma, that is called as the RBCs. First of all, आता पहा erythrocytes म्हटलं तर या ठिकाणी फर्स्ट स्टेटमेंट लक्षात ठेवायचं. दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द अनदर टू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज द erythro and another one is the cytes. पहा erythro म्हटलं तर erythroचा अर्थ काय असतो, red color. Erythros means red color and cytes means cell, those cell which having the red color, and due to the appearance of hemoglobin, such type of cell that is known as the erythrocytes or red colored cell or red blood cells. पहा formed elements मध्ये किती cells असतात, how many types of cell, three types of cell. फर्स्टचं नाव काय दिलं, erythrocytes मध्ये कलर्स कोणता असतो, रेड. मग रेड कलर असेल तर सेलचं नाव काय पडलं, रेड ब्लड सेल्स. पहा RBCs म्हणजेच ब्लड मध्ये अशा सेल्स ज्यांचा कलर काय आहे, रेड, म्हणून सेल्स ब्लड मध्ये असणाऱ्या रेड म्हणून नाव काय दिलं आपण त्याला, erythrocytes. फर्स्ट ऑफ ऑल, erythrocyte is the components of formed elements. Now these red blood cells, these are present in the adult human as compared to other formed elements. जर आपण याचा नंबर्स पाहिला तर अबंडंट असणाऱ्या ज्या सेल्स आहेत, मोर अबंडंट असणाऱ्या ज्या सेल्स आहेत, ज्या सेल्सला काय म्हटलं आपण, RBCs. अप्रॉक्सिमेटली इन अडल्ट दे हॅविंग द 5 to 5.5 मिलियन्स. यांच्यामध्ये जर नंबर्स पाहिला आपण तर RBCs प्रेझेंट इन द अडल्ट ह्युमन अप्रॉक्सिमेटली किती असतात पहा, 5 to 5.5 मिलियन्स पर क्यूबिक मिलीमीटर. ज्यावेळेस आपण मिलीमीटर मधील पर क्यूबिक मिलीमीटरचं जर व्हॅल्यूम घेतलं आपण आणि यांच्यामध्ये जर RBCचा काउंट पाहिला तर RBCचा काउंट नियर अबाउट किती असतो, 5 to 5.5 मिलियन्स पर क्यूबिक मिलीमीटर. तर इथं शब्द लक्षात ठेवा. फर्स्ट ऑफ ऑल, RBCs इज द कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स. These are mostly abundant present in the blood as compared to other cell. Comparatively त्यांचं जर आपण approximately व्हॅल्यूम पाहिलं तर त्यांच्यामध्ये त्यांचं कंपॅरिझन 5 to 5.5 मिलियन्स पर क्यूबिक मिलीमीटर. जेवढा हा व्हॅल्यूम कोणत्याही ब्लड सेलचा नाही आहे, म्हणून अबंडंट कुणाला म्हटलं आपण, erythrocytes. Now these erythrocytes, they are present in most of the mammals, but they do not having the nucleus. That's why these are also known as the enucleated. काय म्हटलं जातं पहा त्याला, enucleated, which is also known as the non nucleated cells. पहा कोणत्या सेल्स म्हटलंय मी, RBCs. These RBCs or red blood cell, they do not having the nucleus. That's why these are also known as the non-nucleated, which is also known as the
इन्यूक्लिएटेड. क्वेश्चन्स विचारलेला आहे पहा. ज्यावेळेस आपण सेलमध्ये सेल ऑर्गेनिन स्टडी केला त्यावेळेस त्या सेल ऑर्गेनिनमध्ये प्रॉमिनंटली जी गव्हर्नमेंट ऑफ सेल आहे ज्यांना काय म्हणतो आपण न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन दोज सेल दॅट सेल इज नोन एज द आरबीसीज विच बिलॉंग्स टू द मोस्ट ऑफ द मॅमल्स. जे मॅमल्समधील मॅक्झिमम ॲनिमल्स आहेत यांच्यामध्ये ज्या आरबीसीज असतात यांच्यामध्ये न्यूक्लियस हा अब्सेंट आहे. म्हणून त्यांना कधी कधी टर्म काय म्हटलं तर इन्यूक्लिएटेड. ई मीन्स विदाउट. So non-nucleated RBCs present inside the blood and they having the concave in shape. पा यांचा जर शेप पाहिला आपण तर कसं असतो कॉन्केव. पण कॉन्केव हा कोणत्या साईड नसतं ऑन बोथ सरफेस. दॅट्स वाय द करेक्ट नेम दॅट इज कॉल्ड द बाय कॉन्केव इन सेफ. बाय कॉन्केव जर आपण सरफेस पाहिला तर आरबीसीचा जर शेप पाहिला आपण तर या आरबीसीज या दोन्ही साईडनं मध्ये काय होतं तशा कॉन्केवली. ज्यावेळेस आपण 3 डायमेन्शनल डायग्राम पाहताय त्यावेळेस ऑन बोथ सरफेस दे हॅव्हिंग द कॉन्केव सरफेस. दॅट्स वाय दे आर ऑल्सो नोन एज द बाय कॉन्केव इन शेप. फर्स्ट स्टेटमेंट. अमाऊंट जर आपण पाहिलं तर अबंडंट कोणते आहेत आरबीसीज. आरबीसीजचं दुसरं नाव काय इरिथ्रोसाइट्स. इरिथ्रो शब्द कुणापासून आला रेड म्हणून रेड ब्लडेड सेल्स म्हणतो आपण त्याला दुसरं नाव काय दिलं रेड ब्लड कार्पस्कल्स. दीज आर अबंडंट अप्रॉक्सिमेटली इन अडल्ट. किती असतात 5 to 5.5 मिलियन्स 5 to 5.5 मिलियन्स पर क्यूबिक मिलीमीटर. These cells they do not having the nucleus. That's why these are also known as the enucleated which is also known as the non-nucleated. And the shape of that nucleus shape of this erythrocytes which having the concave in surface on both sides. That's why the name is known as the biconcave in nature. Now this RBCs they do not having. परत या RBCs मध्ये पाहिलं the RBCs do not having the mitochondria. म्हणजे या ठिकाणी काय म्हणतो आपण त्याला विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया. पा न्यूक्लियस जसं अब्सेंट आहे तसं यांच्यामध्ये कोणता पार्ट्स अब्सेंट आहे माइटोकॉन्ड्रिया. सो धिस सेल दे परफॉर्म द रेस्पिरेशन दॅट इज कॉल्ड एज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन. पा रेस्पिरेशन मध्ये आपण कुणाला म्हणतो आपण रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गॅसेस ज्याला म्हणतो आपण इनटेक ऑफ O2 अँड गिव्हन आउट CO2 अँड व्हेनेवर दिस ऑक्सिजन दे आर रिचेस अप टू द सेल अँड अंडरगोज द ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज टू प्रोड्यूस द एनर्जी अँड दॅट एनर्जी इज गिव्हन बाय मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस कोण करतो माइटोकॉन्ड्रिया. पण ॲक्च्युअल या आरबीसीज मध्ये कोण अब्सेंट आहे माइटोकॉन्ड्रिया. मग माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट असेल तर ड्यू टू द अब्सेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया द क्रेब सायकल इज नॉट ऑकर्ड. सो इनसाइड the RBC cell the anaerobic condition or anaerobic respiration is takes place. Now these are the general characteristics or general features about the RBCs or which is also known as the erythrocytes. आता ज्यावेळेस आपण एक्झामिनच्या बायसिसना आपण ज्यावेळेस पाहायला जातो त्यावेळेस NCERT मधले दिलेले जे स्टेटमेंट आहेत तो लाईन टू लाईन जर पाहायला गेला तर फर्स्ट फिगर लक्षात ठेवायचा इरिथ्रोसाइट्स अबंडंट आहेत. इरिथ्रोसाइट 5 to 5.5 मिलियन्स पर क्यूबिक मिलीमीटर्स आहेत. यांचा शेप कोणता आहे बायकॉन्केव आहे. आणि आरबीसीज मध्ये न्यूक्लियस अब्सेंट आहे. पण या आरबीसीज मध्ये ज्यावेळेस आरबीसीज फॉर्मेशन होतात त्यावेळेस ते कुणापासून फॉर्मेशन होतात दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रेड बोन marrow. This RBCs is formed from the red bone marrow. कुणापासून फॉर्म होतात रेड बोन मॅरो अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपॉयसिस. पुढे पाहणार आहेत आपण ज्या प्रोसेसमधून आरबीसीज तयार होतात त्या प्रोसेसचं नाव काय असतं इरिथ्रोपॉयसिस. ॲक्च्युअल दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रेड बोन मॅरो. नाव धिस आरबीसीज विच हॅव्हिंग द आयर्न कंटेनिंग प्रोटीन दॅट इज कॉल्ड लाईक द हिमोग्लोबिन. यांच्यामध्ये जर इरिथ्रोसाइट्समध्ये जर पाहिलं आपण तर आयर्न कंटेनिंग जो यांच्यात प्रोटीन आहे ज्या प्रोटीनला काय नाव देतो आपण हिमोग्लोबिन. सो हिमोग्लोबिन विच इज प्रेझेंट इनसाइड द सायटोप्लाझम ऑफ आरबीसीज. सर्वात महत्त्वाचा कॅरेक्टर्स क्वेश्चन विचारला होता द हिमोग्लोबिन दॅट इज कॉल्ड द आयर्न कंटेनिंग प्रोटीन विच इज प्रेझेंट इनसाइड द आरबीसीज अँड दॅट हॅव्हिंग द ग्रेट अफिनिटी टू रेस्पिरेटरी गॅसेस. दोन शब्द वेगळे करा. आरबीसीज विच हॅव्हिंग द आयर्न कंटेनिंग प्रोटीन डॅश कोणता येईल हिमोग्लोबिन. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ हिमोग्लोबिन दे हॅव्हिंग द ग्रेट अफिनिटी ऑफ कुणाची आहे रेस्पिरेटरी गॅसेस. मग रेस्पिरेटरी गॅसेस कोणते असतात
oxygen and carbon dioxide, correct. So this hemoglobin which having the ability to carry the respiratory gases, कोणते respiratory gases आहेत पहा, CO2 and O2, these are the respiratory gases which carries due to the presence of hemoglobin. First statement, RBCs which having the iron containing red protein, that is called like the hemoglobin, that hemoglobin which having the great affinity to carry the oxygen and carbon dioxide. The actual ज्यावेळेस आपण ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईडचं कॅरियर जर HB म्हणत असाल किंवा हिमोग्लोबिनला म्हणत असाल तर या ठिकाणी टर्म लक्षात ठेवायचा, जो हा ऑक्सिजन आहे तो ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट कुठून होतो, फ्रॉम द लंग्स, विसरायचं नाही आहे. लंग्स पासून जो ऑक्सिजन इनटेक केला जातो तो डिझॉल्व ब्लडमध्ये होतो आणि ब्लडमधल्या RBCs मधल्या हिमोग्लोबिनला जाऊन तो बाइंड होतो अँड ॲक्च्युअल दे आर कॅरीड टुवर्ड द इच अँड एव्हरी सेल ऑर टिश्यू ऑफ द बॉडी. सो लंग्स टू सेल्स और टिश्यू या पार्ट्सकडे ट्रान्सपोर्टेशन कुणाच होतं, ऑक्सिजन. ज्यावेळेस आपण रेस्पिरेटरी गॅसेस किंवा रेस्पिरेशन्स पाहणार आहेत त्यावेळेस ॲटमॉस्फेरिक इनटेक काय करतो आपण, ऑक्सिजन. जो ऑक्सिजन इनटेक कुठे होतो, लंग्समध्ये. आणि लंग्समध्ये जे अलायव्हलीज असतात, ज्या ठिकाणी पल्मोनरी सर्क्युलेशन आपण पुन्हा पाहणार आहेत त्यावेळेस लंग्स टू हार्ट यांच्यामध्ये आणि हार्ट टू लंग्स ज्याला आपण सिस्टमिक सर्क्युलेशन म्हणतात, तर इथं मेन शब्द लक्षात ठेवायचा. whenever this oxygen dissolve inside the blood मध्ये dissolve म्हणजेच कुठं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स म्हणजेच कुठं, इरिथ्रोसाइट म्हणजे कशामध्ये, हिमोग्लोबिन मध्ये ज्यावेळेस तो बाइंड्स होतो त्यावेळेस तो ऑक्सिजन लंग्स पासून तो डायरेक्टली कुणाकडे जातो, इच अँड एव्हरी सेल और टिश्यू ऑफ द बॉडी. त्याच्यानंतर पहा, whenever this cell utilize the oxygen and undergoes the process of oxidation of glucose and to produce the energy, and that energy is utilized for the metabolism and the waste product that is called like the CO2. सेल मध्ये इनटेक ऑफ O2 केल्यानंतर मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी नंतर त्यांच्यामध्ये काय प्रोड्यूस होतो, CO2. आणि जो CO2 परत सेल मध्ये आहे म्हणजेच CO2 हा ट्रान्सपोर्टेशन कुठून होतो, फ्रॉम सेल किंवा टिश्यूमधून किंवा सेल्सपासून तो कुणाकडे ट्रान्सपोर्ट होतो, टुवर्ड द लंग्स, म्हणजेच लंग्सकडे तो प्युरिफिकेशनसाठी जातो. तर या ठिकाणी एक टर्म लक्षात ठेवायचा आहे, कोणती टर्म, आयर्न कंटेनिंग प्रोटीन, दॅट इज कॉल्ड लाईक द हिमोग्लोबिन विच इज प्रेझेंट इनसाइड द RBCs. दे हॅविंग द ग्रेट एफिनिटी ऑफ रेस्पिरेटरी गॅसेस, कोणते ते, ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड. ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्टेशन कुठून होता, फ्रॉम लंग्स टू द ऑल बॉडी सेल अँड टिश्यू. आणि ज्या सेलमध्ये आणि टिश्यूमध्ये मेटाबॉलिझम मधून प्रोडक्शन कुणाचं होतं, कार्बन डायऑक्साईड. तोच कार्बन डायऑक्साईड तिथून कोण घेतं, तर त्या ठिकाणी हिमोग्लोबिन घेतो. मग त्या ठिकाणी सेल्स अँड टिश्यू पासून डायरेक्ट तो प्युरिफिकेशन कुणाकडे आणतो, लंग्स. आणि लंग्स मधून तो CO2 एलिमिनेट होता. तर मेन इनटेक ऑफ O2 गिव्हन आउट CO2. तर इंटरनल ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये ज्यावेळेस ऑक्सिजनचं ट्रान्सपोर्टेशन होणार त्यावेळेस त्याला हिमोग्लोबिनची गरज आहे आणि ते हिमोग्लोबिन कुणामध्ये प्रेझेंट असतं, सायटोप्लाझम ऑफ इरिथ्रोसाइट्स और RBCs. Now this hemoglobin which is formed by the main two components. जर या हिमोग्लोबिनचे आपण कंपोनेंट्स पाहिला तर यांच्यामध्ये पहा, हेम अँड अनदर वन इज द ग्लोबिन. ह्या दोन कंपोनेंट्स पासून तो तयार होतो. ज्यातला ग्लोबिन पार्ट्स पाहिला तर तो 95% असतो आणि हेम विच हॅविंग द 5% पार्ट. पा हिमोग्लोबिन, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड, द कंपोनेंट्स म्हटलं हेम विच कंट्रीब्यूट अबाउट द 5% अँड ग्लोबिन विच हॅविंग द 95% अँड दॅट इज नो स्ट्रक्चर ऑफ हिमोग्लोबिन. पण ॲक्च्युअल अडल्ट ह्युमनमध्ये जर नॉर्मल काउंट ऑफ हिमोग्लोबिन पाहिला तर नॉर्मल काउंट ऑफ हिमोग्लोबिन किती असतो, 12 to 16 ग्राम पर कुणा असेल 100 ml ऑफ ब्लड. इच 100 ml ज्यावेळेस ब्लडमध्ये आपण जर त्या ठिकाणी हिमोग्लोबिनचं कंटेंट पाहिलं तर हेल्दी पर्सन्समध्ये नॅचरल हिमोग्लोबिन कंटेंट किती असतं, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड. दीज आर द नॉर्मल HB और नॉर्मल हिमोग्लोबिन कंटेंट प्रेझेंट इनसाइड द इरिथ्रोसाइट्स. आउट ऑफ दिस हेम ज्या पद्धतीने आपण हिमोग्लोबिन पाहिलं तर हिमोग्लोबिनचे दोन कंपोनेंट्स कोणते म्हटलं आपण, हेम अँड आयर्न प्रोटीन. सो हेम ज्यांच्यामधला पार्ट्स जर पाहिला आपण तर ह्याला काय म्हटलं आपण, हेम प्लस ग्लोबिन
that is called as the protein. Now this hem which having the how many percentage, 5% parts of the hemoglobin, and globin which contributes about the 95% parts of the HB किंवा ज्यांना काय म्हणतो आपण, that is known as the HB or hemoglobin structure. या ठिकाणी आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की जो हिमोग्लोबिन मधला हा ग्लोबिन कंपोनेंट्स आहे विच इज फॉर्म्ड बाय द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. ॲक्च्युअल याचं स्ट्रक्चर पाहिलं तर कुणापासून तयार होतं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. कुणाला म्हणतो आपण पॉलीपेप्टाइड चेन? The amino acid links to each other due to the presence of one of the bond that is called as the peptide bond, and to form the structure that is called as the polypeptide chain, or which is also known as the protein. एक amino acid जेव्हा दुसऱ्या amino acid ला जोडलं जातं त्यावेळेस मध्ये जो पेप्टाइड बॉन्ड तयार होतो आणि जी लॉंग चेन तयार होते त्या लॉंग चेनला काय म्हणतो आपण, पॉलीपेप्टाइड चेन. तर हाऊ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेझेंट इन द ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हिमोग्लोबिन? द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेझेंट इन द ग्लोबिन पार्ट. पण ॲक्च्युअल यांच्यामध्ये जर अडल्ट्स मध्ये आपण पाहिला तर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेझेंट इन अडल्ट स्टेज मध्ये जर आपण पाहिला तर अडल्ट मध्ये ह्यूमन बीइंग मध्ये कोणत्या दोन चेन असतात, 2 अल्फा चेन अँड 2 बीटा चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड विच कन्स्ट्रक्ट द ग्लोबिन पार्ट्स. Now out of this whenever they are present in the fetus, fetus मध्ये जर पाहिला आपण तर यांच्यामध्ये 2 अल्फा प्लस 2 गॅमा या पॉलीपेप्टाइड चेन्स असतात आणि यांच्यापासून काय तयार होतं, दॅट इज कॉल्ड एज द ग्लोबिन पार्ट. पण ॲक्च्युअल इथं हा पॉईंट याच्यासाठी क्लिअर करायचा आहे की ॲफिनिटी ऑफ ऑक्सिजन कॅरियर पिगमेंट कुणाला म्हणतो आपण, HB ला. मग HB हा ऑक्सिजन कॅरी करत असेल तर मोर ॲफिनिटी हे कुणामध्ये असते, मोर ॲफिनिटी जर विचारलं ते कुणामध्ये आहे तर फिटसमध्ये. कुणामध्ये असते, फिटस ॲज कम्पेअर टू द अडल्ट. अडल्ट्सपैकी जर कंपॅरिझन्स केलं आपण तर अडल्ट्समध्ये ही लेस ॲफिनिटी ॲज कम्पेअर टू द फिटस. म्हणजेच HB ज्यावेळेस ऑक्सिजन कॅरी करतो तर ऑक्सिजन कॅरियर मोर ॲफिनिटी हे कुणामध्ये असते, फिटसमध्ये असते ॲज कम्पेअर टू द अडल्ट. नाव दीज आर द जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ हिमोग्लोबिन. तर इथं वाक्य लक्षात ठेवायचं, हिमोग्लोबिन इज द आयर्न कंटेनिंग प्रोटीन प्रेझेंट इनसाइड द सायटोप्लाझम ऑफ इरिथ्रोसाइट्स. दे having the great affinity to carry the respiratory gases that is called as the oxygen and carbon dioxide. Now this oxygen they can transport it from lungs up to the all body cell, and from each and every body cell they take the carbon dioxide and they reaches up to the lungs. So that is called as the exchange of respiratory gases, and that is takes place due to the one of the part, that part is known as the HB or hemoglobin, formed by the two component. One is the hem, another one is the globin. Hem मध्ये ॲक्च्युअल यांच्यामध्ये येणारा जो पार्ट्स आहे तो कोण आहे, आयर्न कंटेनिंग पार्ट्स आहे ज्याला काय म्हणतो आपण, फेरसच्या फॉर्ममध्ये किंवा फेरस हा जो फॉर्म आहे तो आयर्न कंटेनिंग प्रोटीन कशामध्ये प्रेझेंट आहे, हिमोग्लोबिनमध्ये. नाव जर आपण हिमोग्लोबिनमध्ये किंवा इच RBCचा विचार केला तर इच RBCज विच हॅविंग द इच RBCच्या साईजमध्ये जर आपण हिमोग्लोबिन कंटेंट पाहिला तर 26.5 करोड्स हे कोण असतात, HBचे मॉलिक्युल्स असतात. जर आपण यांची संख्या पाहिली, हिमोग्लोबिनची एक RBCची सेल पाहिला तर हिमोग्लोबिनचे अप्रॉक्सिमेटली 26.5 करोड्स hemoglobin content present inside the each RBCs. But that RBCs they do not having the nucleus, that's why they do not ability to divide. After that some period it becomes dead, so that is called like the limited lifespan. So this lifespan of RBCs, इथं जर आपण वाक्य पाहिलं RBCचा जो लाईफ स्पॅन आहे तो लाईफ स्पॅन हा किती आहे, 120 days. लाईफ स्पॅन कुणाला म्हणतो आपण,
द टाइम पिरियड बिटवीन द बर्थ अँड डेथ दॅट इज कॉल्ड द लाईफ स्पॅन ऑर्गॅनिझमचा म्हणतो आपण. तसाच ज्यावेळेस RBCचं फॉर्मेशन होतं फर्स्ट डे अप टू द लास्ट डे त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण फॉर्मेशन ऑफ RBCs अंडरगो द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपायसिस अँड व्हेनेवर द RBCs इज फॉर्म्ड आफ्टर 120 days द लाईफ स्पॅन इट बिकम्स कंप्लीटेड आफ्टर दॅट दस RBCs इट बिकम्स डेड. म्हणजे RBCचा लॉंग लाईफ स्पॅन MCQ लाईन टू लाईन विचारला किती डेज आहे 120 डेज 120 दिवसानंतर ह्या RBCs नॅचरली काय होतात डेड होतात. मग डेड झालेल्या किंवा इमॅच्युअर या ज्या RBCs असतात या RBCचं डिस्ट्रक्शन किंवा डिस्ट्रॉय केलं जातं आणि ते डिस्ट्रॉय ज्या ऑर्गनमध्ये होतं त्या ऑर्गनला NCERT मध्ये नाव दिलं काय नाव दिलं स्प्लीन म्हणतो आपण त्याला. आणि स्प्लीनमुळं त्याला आपण असं वर्ड म्हटलं आहे स्प्लीन इज अ ग्रेव्हयार्ड ऑफ RBCs. कुणाला म्हटलं आपण ग्रेव्हयार्ड ऑफ RBCs म्हणजे या ठिकाणी ग्रेव्हयार्ड कुणाला ग्रेव्हयार्ड म्हटलं आपण ग्रेव्हयार्ड ऑफ RBCs कुणाला म्हणतो आपण that is called as the spleen. So spleen is the organ present in the human being which is helpful for dead and immature RBCs it become destroyed. That's why these are also known as the graveyard of RBCs. कुणाला म्हटलं जातं spleen. Now these are the characteristics belongs to the RBCs. RBC चे characteristics हे सर्व इथं कव्हर झालेत. पहा कोणकोणता MCQs विचारला जाईल याच्यावर इन ब्रीफ जर पाहायचं झालं तर RBCs is also known as the red blood corpuscle which is the components of formed elements. These are the components of blood. Now these are suspended inside the plasma. RBCs which having the colored red in color due to the presence of iron containing protein. That protein is known as the hemoglobin. Due to the presence of hemoglobin the color it becomes red, so that the name is known as the erythrocytes which is also known as the RBCs. Actually comparison केलं formed elements मध्ये तर 3 असतात RBCs, WBC and platelets. सर्वात abundant कोण आहेत करेक्ट RBCs. कंटेंट किती दिलेला आहे 5 to 5.5 मिलियन्स. साईज जर विचारलं तर साईज पण लक्षात ठेवा अप्रॉक्सिमेटली साईज 7.5 डायमीटर असतो त्याचा आणि ॲक्च्युअल 2.2 अप्रॉक्सिमेटली किंवा 2 डायमीटर त्यांचा थिकनेस असतो. जर आपण या ठिकाणी साईज अप्रॉक्सिमेटलं पाहिलं तर मायक्रोमीटर 7.5 मायक्रॉन मीटर हे काय आहे डायमीटर आहे. आणि त्यांची जर थिकनेस पाहिलं थिकेस्ट पार्ट ज्या ठिकाणी आहे 2 मायक्रॉन मीटर त्यांची काय आहे डायमीटर आहे कुणाची RBCs. तर हे सर्व कॅरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द NCERT. इथं तुम्हाला वेगळा क्वेश्चन जर इथं जनरेट झाला तर त्याच्याबद्दलची थोडीशी इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवा. RBCs मोस्ट ऑफ द मॅमल्समध्ये कशा असतात नॉन न्यूक्लिएटेड. मग अदर ॲनिमल जर पाहिलं फिश असेल किंवा ॲम्फिबियन्स असतील किंवा त्या ठिकाणी येणारे जे रेप्टाइल्स आहेत या ऑर्गॅनिझममध्ये ज्या RBCs असतात त्या न्यूक्लिएटेड आहेत. मग न्यूक्लिएटेड RBCs present in the fish, amphibians, reptiles, such type of organism which having the red blood cell but they having the nucleus. न्यूक्लिएटेड म्हणतो आपण. आणि यांच्यामधला जर शेप पाहिला तर तो शेप कसा असतो बाय कॉन्व्हेक्स. विसरायचं नाही. RBCs ज्यांच्यामध्ये ह्युमन बिंग एक्झाम्पल घेतलं आपण मॅमल्सचं एक्झाम्पल घेतलं तर मॅमल्समध्ये ह्युमन बिंग इन्क्लुडिंग आहे त्यांच्यातल्या जर आपण RBCचा शेप पाहिला तर कोणता आहे बाय कॉन्केव. आणि जो आपण फिश किंवा ॲम्फिबियन्स किंवा रेप्टाइल्स म्हटलं तर त्यांच्यामध्ये कोणता असतो बाय कॉन्व्हेक्स. नाव दीज आर द डिफरन्शिएट कॅरेक्टर्स बिलॉंग्स टू द मॅमल्स अँड अदर ॲनिमल्स बिलॉंग्स टू द RBCs. याच्यानंतर आपल्याला मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहायचं आहे की ॲक्च्युअल या RBCs ज्यावेळेस फॉर्मेशन होतात त्यावेळेस त्या प्रोसेसला काय म्हटलं दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज द इरिथ्रोपॉयसिस. इथं मी टर्म लिहितोय erythropoiesis. So what is my erythropoiesis? Erythropoiesis is the process in which the formation of RBCs is takes place. ज्या प्रोसेसमध्ये RBCचं तयार केलं जातं किंवा RBCचं फॉर्मेशन होतं या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण erythropoiesis. अँड दॅट erythropoiesis प्रोसेस इज टेक्स प्लेस. कुणापासून फॉर्मेशन होतं करेक्ट रेड बोन मॅरो पासून ज्यावेळेस तयार होतात आणि त्यांच्यापासून RBCs तयार झालं तर प्रोसेसचं नाव काय erythropoiesis विच इज स्टिम्युलेटेड ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ वन ऑफ द हार्मोन. या इरिथ्रोपॉयसिससाठी फॉर्मेशनसाठी एका हार्मोनची गरज असते ज्या हार्मोन्सला म्हटलं आपण
इरिथ्रोपॉयटीन पा इरिथ्रोपॉयटीन इज अ हार्मोन्स. हा कोण आहे? इरिथ्रोपॉयटीन हा हार्मोन्स आहे आणि या हार्मोन्समुळं ज्या ठिकाणी कोणती प्रोसेस होते? इरिथ्रोपॉयसिस. पा इरिथ्रोपॉयसिस इज द प्रोसेस इन विच द RBCs आर फॉर्म्ड. नाव दिस इरिथ्रोपॉयसिस इज स्टिम्युलेटेड ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ वन ऑफ द हार्मोन दॅट इज कॉल्ड एज द इरिथ्रोपॉयटीन. दोन शब्द वेगळे केले जातील. इरिथ्रोपॉयटीन ज्यावेळेस म्हटलं जाईल त्याला काय म्हणायचं? हार्मोन्स. मग हार्मोन्स असतील तर हार्मोन्स हा कोणता आहे? इरिथ्रोपॉयटीन. आणि ज्यावेळेस प्रोसेस म्हटलं जाईल तर प्रोसेसमध्ये शब्द लक्षात ठेवायचं इरिथ्रोपॉयसेस. आणि ज्यावेळेस इरिथ्रोपॉयटिक ऑर्गन म्हटलं जाईल तर इथं टर्म परत लक्षात ठेवायचं. पा हार्मोन्स कोणता आहे? इरिथ्रोपॉयटीन. इरिथ्रोपॉयटीन हार्मोन्समुळं कोणती प्रोसेस होते? इरिथ्रोपॉयसिस. इरिथ्रोपॉयसिस प्रोसेस ज्या ऑर्गनमध्ये होते त्यावेळेस या ऑर्गनला पा या ठिकाणी या ऑर्गनला काय म्हणायचं? दॅट इज कॉल्ड एज द इरिथ्रोपॉयटिक ऑर्गन म्हटलं जातं. तीन शब्द वेगळे. इरिथ्रोपॉयटिक ऑर्गन those organ where the erythropoiesis processes takes place due to the stimulation of hormone. That hormone is known as the erythropoietin and that hormone mostly secreted by actual याचं सिंथेसिस कुठं होतं? मोस्ट ऑफ द इरिथ्रोपॉयटिन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द कुणामध्ये सिंथेस होतं? किडनीमध्ये सिंथेस होतं अँड सम अमाऊंट ऑफ कुणामध्ये होतं? लिव्हरमध्ये होतं. पा किडनीमध्ये मोस्ट ऑफ द कोणतं हार्मोन्स तयार होतं? इरिथ्रोपॉयटीन. अँड स्मॉल अमाऊंट ऑफ और लेस अमाऊंट ऑफ कुणामध्ये तयार होतं? लिव्हर. मग लिव्हर आणि किडनीमध्ये कोणतं हार्मोन्स तयार केलं जातं? इरिथ्रोपॉयटीन. कुणाला स्टिम्युलेट करतं? इरिथ्रोपॉयसिस. कुणाचं फॉर्मेशन होतं? इरिथ्रोसाइटचं. त्या ऑर्गनचं नाव काय? इरिथ्रोपॉयटिक ऑर्गन. मग हा इरिथ्रोपॉयटिक ऑर्गन कोण आहे? रेड बोन मॅरो आहे. ॲक्च्युअल काही जर आपल्या ह्युमन बिंग्समधील काही पार्ट जर पाहिला फ्लॅट बोन फॉर एक्झाम्पल स्टर्नम बोन ज्यांच्यामध्ये इरिथ्रोपॉयसिस प्रोसेस होते मग यांच्यामध्ये किंवा रिब्स जे आहेत थोरॅक्सिक केजच्या ज्या फ्लॅट रिब्स असतात यांच्यामध्ये ही प्रोसेस होते किंवा पेल्विक बोन ज्याला म्हणतो आपण त्या बोन्समध्ये परत कोणती प्रोसेस होते? इरिथ्रोपॉयसिस. सो दॅट इज नोन ॲज द इरिथ्रोपॉयटिक ऑर्गन. इरिथ्रोपॉयटिक ऑर्गन, इरिथ्रोपॉयसिस, इरिथ्रोपॉयटीन आणि इरिथ्रोसाइट्स यांच्यातले सगळे शब्द लक्षात ठेवा. इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल, इरिथ्रोपॉयसिस रेड ब्लड सेलला फॉर्मेशन करणारी प्रोसेस, इरिथ्रोपॉयटीन हार्मोन्स मोस्ट ऑफ द क्लिअर कुणामध्ये सिंथेस होता? किडनी अँड रिमेनिंग पार्ट सम अमाऊंटमध्ये लिव्हर ज्यांच्यामध्ये ही प्रोसेस होते इरिथ्रोपॉयसिस त्या ऑर्गनला काय म्हणायचं? इरिथ्रोपॉयटिक ऑर्गन. नाव दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ सिनोनेम्स. जवळजवळचे शब्द आहेत ते लक्षात ठेवायचे. दॅट इज नोन ॲज द इरिथ्रोपॉयसिस अँड दॅट सेल इज नोन ॲज द इरिथ्रोसाइट्स. तर ॲक्च्युअल इरिथ्रोपॉयसिसच्या ज्या स्टेप्स आहेत त्या स्टेप्समध्ये आपल्याला पाहायचं आहे की इरिथ्रोपॉयसिसमध्ये सिक्वेन्शियल कोणत्या स्टेप्स? दिस इरिथ्रोसाइट्स are formed undergoes the process. That process is known as the erythropoiesis. पा NCERT शिवाय थोडंसं ॲडिशन्स पार्ट्स आहे पण या ठिकाणी थोडीशी इन्फॉर्मेशन्स म्हणून याला रीड करायचं आहे. त्या ठिकाणी पा जो आपण इरिथ्रोपॉयसिस म्हटलं तर इरिथ्रोपॉयसिसमध्ये कोणत्या सेलचं फॉर्मेशन्स होतं? करेक्ट. ज्याला म्हटलं आपण RBCs. नाव दॅट इज डिराइव्ड फ्रॉम और फॉर्म्ड फ्रॉम द रेड बोन मॅरो. नाव दिस रेड बोन मॅरो विच कंटेन द मायलॉइड टिश्यू और मायलोजिनस cells and that cells undergoes the divide to form the immature that is called as the myeloblast cell. तर सिक्वेन्स मध्ये रेड बोन मॅरो मध्ये कोणता पार्ट्स आहे? मायलॉइड टिश्यू. मायलॉइड टिश्यू मध्ये मायलोब्लास्ट जसं आपण ज्याला एक टर्म वापरला कॉन्ड्रोब्लास्ट कुणाला म्हटलं आपण? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट. सेम ज्या ठिकाणी आपण इथं मायलॉइड टिश्यूमध्ये जो मायलोब्लास्ट सेल्स म्हटलं त्याला स्टेम सेल्स म्हणतात विच प्रोड्यूस द प्री इरिथ्रोब्लास्ट सेल. पा इरिथ्रोसाइट प्रिपेअर करणारे जी प्री मॅच्युअर सेल्स आहे त्यांना काय म्हटलं आपण? प्री इरिथ्रोब्लास्ट सेल. मग सिक्वेन्शियल फर्स्ट रेड बोन मॅरो, अनदर वन इज द मायलॉइड टिश्यू that converted into the myeloblast cells, then converted into the pre-erythroblast cells, and after that this cell undergoes rapidly mitosis division to produce the erythroblast.
So the erythroblast is the cell which produce the erythrocyte. Erythrocyte producing cell कुणाला म्हणतो आपण erythroblastला. पण ऍक्च्युअल या ठिकाणी पाहायचे आपल्याला की अप टू द erythroblast the nucleus is present. हा मेन कॅरेक्टर लक्षात ठेवायचा आहे. ऍक्च्युअल आरबीसीज मध्ये न्यूक्लियस आहे का? नाही आहे. मग न्यूक्लियस केव्हा डिनॅचर्ड होतं किंवा न्यूक्लियस रिअपियर होतो आणि केव्हा रिलीज होतो, तर हा पार्ट्स आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. फ्रॉम रेड बोन मारो अप टू द erythroblast cell, up to the nucleus is present, cell organelles are present, like that. The mitochondria, actual mitochondria absent आहे, पण इथं cell organelles present असतात. म्हणजे जे cell organelle matured नंतर absent राहतात ते कुणापर्यंत present आहेत? up to the erythroblast. हा सिक्वेन्स लक्षात ठेवा. erythroblast is formed from the pre-erythroblast, and whenever this erythroblast which having the nucleus, they are having the cell organelles present. Now here ऍक्च्युअल ह्यांच्यामध्ये हिमोग्लोबिन असायला पाहिजे, पण तोपर्यंत हिमोग्लोबिन अपियर आहे का? नाही आहे. हिमोग्लोबिनचं डिपॉझिशन आहे का? नाही आहे. तर हिमोग्लोबिन इज अब्सेंट अप टू द इरिथ्रोब्लास्ट अँड साइज इट बिकम्स डबल ॲज कम्पेअर टू द नॉर्मल आरबीसी. 4 कॅरेक्टर लक्षात ठेवायचे आहेत. कुणाबद्दल? व्हेनेवर द इरिथ्रोपॉयसिस इज प्रोसेस टेक्स प्लेस अँड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेड बोन मॅरो अप टू द इरिथ्रोब्लास्ट, व्हेनेवर द न्यूक्लियस इज प्रेझेंट, different types of cell organelle is present, the size it becomes double and hemoglobin is not deposited किंवा hemoglobin is absent. But after that this erythroblast cell they are converted into the normocyte. Sequential पहा, erythroblast नंतर काय होतं? normocytes. So normocytes is also known as the actual, इथं क्वेश्चन्स विचारलं जाईल सिंथेस ऑफ HB कुठं होतं, तर HB चं सिंथेस कुठं होतं? नॉर्मोसाइट्स. म्हणजेच यांच्यामध्ये डिपॉझिशन कोण झाला? हिमोग्लोबिन. म्हणजे रेटिक्युलोसाइट्स इज द फर्स्ट प्रीवियस स्टेप ऑफ इरिथ्रोसाइट. म्हणजे रेटिक्युलोसाइट्स मध्ये ऍक्च्युअल जो हा पार्ट्स इथं पाहायचा आहे, इथं न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे, न्यूक्लियस अब्सेंट आहे, सेल ऑर्गेनेल प्रेझेंट आहे, सेल ऑर्गेनेल अब्सेंट आहे, हिमोग्लोबिन इज नॉट डिपॉझिटेड, hemoglobin is deposited, the size it becomes double, size is same as to the RBCs. म्हणजे ऍक्च्युअल इमॅच्युअर RBC जे तयार होतात त्या प्रोसेसला इथं रेटिक्युलोसाइट्स सेलचं नाव दिलं. मग इमॅच्युअर RBCs मध्ये क्वेश्चन्स विचारले जाईल RBCs आणि इमॅच्युअर RBCs. ऍक्च्युअल स्ट्रक्चर काय? सिमिलर आहे, फक्त या ठिकाणी काय केलं जातं? मॅच्युरेशनसाठी मेन B12 विटॅमिन B12 म्हणतो आपण त्याला, आणि दुसरा आहे फॉलिक ॲसिड. या दोघांचा उपयोग करून रेटिक्युलोसाइट्स इथं त्यांचं मॅच्युरेशन होऊन काय तयार होतात? इरिथ्रोसाइट्स. सो फायनल इरिथ्रोसाइट्स विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रेटिक्युलोसाइट्स व्हेअर वन ऑफ द प्रोसेस टेक्स प्लेस मॅच्युरेशन. मग मॅच्युरेशन कुणाचं होतं? इरिथ्रोसाइटचं. मॅच्युरेशन कुणाच्या प्रेझेन्सी मध्ये होता? विटॅमिन B12 and folic acid, and these are the maturity factor whenever the erythrocytes are formed. But at that time the reticulocytes nucleus is absent, cell organelle is absent, hemoglobin is deposited and size it becomes normal. So these are the various steps takes place during the erythropoiesis. erythropoiesis, erythropoietic organ. इथं in brief actually NCERT मध्ये गेला तर फक्त 9 to 10 पॉइंट्स या ठिकाणी कव्हर केलेत. पहिले NCERT चे पॉइंट्स कव्हर करा. erythrocyte is the parts of formed elements. Erythrocyte is also known as the red blood cell. Red color is appear due to the iron containing protein that is called as the hemoglobin. HB which having the main affinity respiratory gases. Respiratory gases कोणते आहेत? O2 and CO2. त्यानंतर नॉर्मल HB काउंट किती असतो अडल्ट ह्युमन मध्ये? 12 to 16 ग्राम पर 100 ml. HB जर इच RBCs मध्ये पाहिला तर किती आहेत? 26.5 करोड्स आहेत. हिमोग्लोबिन मध्ये जर स्ट्रक्चर पाहिलं तर किती त्या ठिकाणी पॉलिपेप्टाइड चेन्स असतात? एक हेम आणि दुसरा ग्लोबिन. ग्लोबिन मध्ये 4 पॉलिपेप्टाइड चेन. एफिनिटी कुणामध्ये जास्त आहे? अडल्ट मध्ये की फिटस मध्ये? अडल्ट मध्ये कमी असते, फिटस मध्ये मोर असते. त्यांच्यानंतर आपण जर पाहिलं तर या हिमोग्लोबिन मध्ये या आरबीसीचं ज्यावेळेस डिस्ट्रक्शन्स केलं जातं लाईफ स्पॅनच्या नंतर, लाईफ स्पॅन किती? 120 डेज. मग ग्रेव्हयार्ड ऑफ आरबीसी कुणाला म्हणायचं? स्प्लिनला. फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कुठं होतं? रेड बोन मॅरो. त्या प्रोसेसचं नाव काय? इरिथ्रोपॉयसिस. इरिथ्रोपॉयसिस प्रोसेसला कोणतं हार्मोन
हार्मोन्स रिक्वायर्ड असतं इरिथ्रोपोइटिन ते हार्मोन कोण सिंथेसिस करतं किडनी अँड स्मॉल अमाऊंट ऑफ लिव्हर मग या हार्मोनचं सिंथेस झाल्यानंतर कोणती प्रोसेस स्टिम्युलेट होते इरिथ्रोपोइसिस आणि त्यांच्यामध्ये फॉर्मेशन्स कुणाचं होतं इरिथ्रोसाइट्स ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स और कॅरेक्टरिस्टिक्स बिलॉंग्स टू द आरबीसीज शेप कोणता बायकॉन्केव न्यूक्लियस अपसेट ई न्यूक्लिएटेड की नॉन न्यूक्लिएटेड दोन्ही एकच आहे ई न्यूक्लिएटेड नॉन न्यूक्लिएटेड मग इरिथ्रोपोइसिसच्या स्टेप्स म्हटलं तर फर्स्ट कोणता आहे रेड बोन मॅरो त्यानंतर कोणता मायलोइड टिश्यू त्यानंतर कोणता दिला मायलोब्लास्ट नंतर कोण दिला प्री इरिथ्रोब्लास्ट नंतर कोणता दिला इरिथ्रोब्लास्ट पर्यंत न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे त्यांच्यानंतर हिमोग्लोबिन अब्सेंट आहे साईज इथं कशी असते डबल असते त्या आरबीसीच्या आणि यांच्यामध्ये सेल ऑर्गॅनिल्स पण प्रेझेंट आहेत यांच्यानंतर कन्व्हर्जन ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस कुणामध्ये होतं नॉर्मोसाइट्स ॲक्च्युअल त्या ठिकाणी नॉर्मोसाइट्समध्ये कुणाचं सिंथेस होतं हिमोग्लोबिन म्हणजे हिमोग्लोबिन डिपॉझिट होतं आणि त्या ठिकाणी इमॅच्युअर ज्याला प्री मॅच्युअर म्हणतो आपण कोण आहे तर ॲक्च्युअल दॅट इज कॉल्ड द रेटिक्युलोसाइट्स ज्यावेळेस त्यांचं काय तयार होतं मॅच्युरेशन आणि फायनल इरिथ्रोसाइट तर रेटिक्युलोसाइट्समध्येच न्यूक्लियस डिसॅपियर होतो किंवा त्यांच्यातून नंतर कोणता पार्ट्स रिलीज होतो साईज नॉर्मलमध्ये येते आणि डिपॉझिशन कुणाचं झालेलं आहे हिमोग्लोबिनचं पण इथं क्वेश्चन्स असा विचारला जाईल मॅच्युरेशन ऑफ रेटिक्युलोसाइट्स इनटू द इरिथ्रोसाइट ड्यू टू द टू फॅक्टर वन इज द correct vitamin B12 and folic acid now these are the structure of and characteristics of erythrocytes तर या ठिकाणी आपला जो ब्लड मधला फॉर्म्ड एलिमेंट्स आहेत आपली फर्स्ट सेल कंप्लीट झालेली आहे दॅट इज नोन एज द erythrocytes नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण स्टार्ट करतोय द सेकंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स दॅट इज नोन एज द ल्युकोसाइट ओके लेट अस स्टॉप हियर नाउ रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर थँक यू